प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे प्रभु वाक्य आलोचना करबा आलोच्य प्रसंग होछि आग अलगा हुंतु। आग अलगा हुंतु बाइबल रो परमेश्वर आमान को केतोटी विषय सहित संयुक्त हेबा पई संपृक्त हेबा पई कहंती आ केतोटी विषय अलगा हेबा पई कहंती। आज टिके चिंता कर देखिबा परमेश्वर जो जो विषय मते अलगा हेबा पई कहउचंती सेठी मु अलगा हेबा दरकार। आज प्रसंग होछि आग अलगा हुंतु। आग पृथक हुंतु। गीत संहिता 34 तारो 14 पद लिखा जाउछि मंदतारु दूर हुओ असुकर्म करो शांति अन्वेषण करो तोहिरो अनुगामी हुओ। कौन लिखा जाए प्रथम रे मंदतारु दूर हुओ तापरे बलका विषय करो। मंदतारु दूर हुओ सुकर्म करो शांति अन्वेषण करो तोहिरो अनुगामी हुओ। एटा परवर्ती विषय गुड़ाक किंतु प्रथम विषय कौन आग मंदतारु दूर हुओ मंदतारु अलगा हुओ। मोर प्रिय भाई भौणी माने मु आपनको कहिबा पई चाहे आमे गुडी विषय करिबा पई चाहूछु किंतु एटा प्रथम विषय आग मंदतारु अलगा हुओ तापरे बलका विषय करो। कौन करो सुकर्म करो शांति अन्वेषण करो तोहिरो अनुगामी हुओ। एटा परे परे कथा आग कथा कौन मंदतारु दूर हुओ। मु जाने ना आपनको जीवन रे आपण को विषय रे को मंदतारे छंदी हिचंती मु जानि नाही। प्रभु कहउचंती आग मंदतारु दूर हुओ। आप देखिए 37 गीत तार 27 पद 37 27 मंद ठारू दूर हुओ और सुकर्म करो पुणी अनंत काल बास करो। कौन करो प्रथम रे मंद ठारू दूर हुओ एटा प्रथम काम। आग अलगा हुओ। प्रिय भाई भौणी माने आमे आग सेठु न बारिकी आमे गुडे विषय कले भी हबन। लेखा अछि सुकर्म करो सुकर्म जदि करिबा अछि मंदरु आग दूर हुओ। आग कोन करो मंदतारु दूर हुओ। एटा प्रभु हमको कहिबा पई चाहंती। आज वाक्य सुनिबा समय मु समस्त को कहिबा पई चाहे ए वाक्य सुनु सुनु आमे प्रत्येक अपना अपना जीवन को आमे टिके समीक्षा करि देखु जे प्रभु आमान को कोन कहिबा पई चाहंती। ए गोटे कथा बारंबार मु आपन कहूची। आम गीत संहिता 34 रो 14 देखिलु 37 27 देखिलु। एबे आमोस 5 पर्व आमोस भविष्यत वक्ता को पुस्तक 5 अध्याय तार 15 पद लिखा अछि मंद को घृणा करो भल को भल पाओ ओ नगर द्वार रे न्याय विचार करो होई पारे सदा प्रभु सन्याधिपति परमेश्वर जोसेफर अवशिष्टांश प्रति कृपामय हेबे। प्रथम रे कौन करो मंद को घृणा करो। फास्ट रे ए मंदता ठारू दूर हुओ एटा प्रथम कथा। प्रिय माने आमे जो समाज रे बास करूछु मंदता भरी रहिछि मंदता पूरी रहिछि। आपण जदि जीवे मंडली मध्य रे मंदता सेवा कार्य रे मंदता समाज रे मंदता सरकार रे मंदता चारियाडे मंदता भरी रहिछि। आग सेठु बाहरिबा दरकार। हमर मुंड भीतर भी पसिछि सेटा। कौन लिखा अछि मंद को घृणा करो भल को भल पाओ। मंद को भल पाओ ने भल को भल पाओ
ନଗର ଦ୍ୱାର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର। ଏଇଟା ସବୁ ପରେ କର। ଭଲ ପାଅ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର, କିନ୍ତୁ ଆଗ ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମନ୍ଦତା ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂରରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଟିକେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୁଁ କିପରି ଜୀବନ କାଟେ। ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 9 ପଦ ଦେଖିବେ, ପ୍ରେମ ନିଷ୍କପଟ ହଉ, ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ଘୃଣା କର, ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହଉ। ଲେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ଘୃଣା କର। ଆଗ ଏଇଗୁଡାକ କର। ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରେମ ନିଷ୍କପଟ ହଉ, ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ଘୃଣା କର, ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହଉ। ତ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଗ ଅଲଗା ହେବା, ମନ୍ଦତା ଠାରୁ, ଦୁଷ୍ଟତା ଠାରୁ, ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆମେ ପୃଥକ ହେବା। କେତେ ଦିନ ପ୍ରିୟମାନେ, ଜୀବନ ସାରା କ'ଣ ଖାଲି ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବା? ଜୀବନ ସାରା କ'ଣ ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟୁଥିବା? ଜୀବନ ସାରା କ'ଣ ଆମେ କେବଳ ଘୃଣା କରୁଥିବା? ଏଇଟା କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା କରୁଥିବା? ଗୋଟେ ଭଲ କରିବା ସମୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ମରିବା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବି, ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିବି, ମୁଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିବି, ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବି, କୁକର୍ମ କରିବି, କେବଳ ଜୀବନର ସାର ହିଁ ଏଇଟା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗାଈ ଘାସ ଖାଇକି କ୍ଷୀର ଦଉଛି, ଆମେ କ୍ଷୀର ପିଇକି ବିଷ ବାନ୍ତି କରୁଛୁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁଡ଼ା କୁଣ୍ଡା ଖାଉଛି, ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି, ଆମେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆପଣ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଉଛୁ, ଏତେ ଭଲ ଖାଇଲା ପରେ ବି ଭଲ କାହିଁକି ବାହାରୁ ନାହିଁ? ଆମେ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ କେମିତି ହେଲୁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। କୁକୁରର ସ୍ୱଭାବ ତ ଭୁକିବା, ସେ ଭୁକିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସର୍ପ ଦଂଶନ କରୁ, ଏଗୁଡାକ ପଶୁ ଗୁଡାକ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନା ଆମେ, ଆମ ଠାରୁ ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାହାରିବା କଥା। ଜୀବନ ସାରା ଘୃଣା, ଜୀବନ ସାରା ହିଂସା, ଜୀବନ ସାରା କପଟତା, ଅଶାନ୍ତି, ମନମାଳିନ କେବେ ଭଲ କରିବ? ଆଗ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଇଠୁ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ବଳକା ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡା କରିପାରିବେ, ବଳକା ବିଷୟ ଅଟୋମେଟିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାହାରିଲେ ତ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦିନ ସାରା ଆମେ ଖାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଦାନ୍ତ ସଫା କରିଥାଉ। ଦାନ୍ତ ସଫା, ଆଗ ଦାନ୍ତ ସଫା କରିଥାଉ। ଖାଇବାକୁ ବସିବା ସମୟରେ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଗ କ'ଣ କରୁ? ହାତ ସଫା କରିଥାଉ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜୀବନ ସାରା ଆମେ କୁକର୍ମ କଲୁ, ଅବାଟରେ ଗଲୁ, ଏବେ ତ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନ ସାରା ଆପଣ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି, କାମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି, କୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପାଦ ଧୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପାଦ ଯଦି ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପାପ ବି ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। କିଏ ଜାଣେ କୋଉ ରାତି ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ରାତ୍ରି ହେଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ଘୃଣା, କେବଳ ହିଂସା, କେବଳ କପଟତା, କେବଳ ଅଶୁଚିତା, କେବେ ଆମେ ଭଲ ଜୀବନ କାଟିବା? ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରିପାରିବୁ, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବୁ, ଯାହା ଆଗ କରିବା କଥା ତାହା କରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର। ଆଦର, ମହିମା, ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।